Now, if you go through the syllabus, the first point is current and current density. Current and current density. All the things revolve around first charge. First charge. So, in the first module, which was electrostatics, the name of the module was electrostatics. As the name was electrostatics, the concept of means we said that there is force between two charges. So force is expected to accelerate, but we didn't go to that. Also, when we discuss about potential, we said that what do we mean by potential? To bring a, what you are doing? Everyone should look at the whiteboard. I think he is talking about current density. So we talked about bringing of a unit positive charge from infinity to a particular point in defining voltage. We mentioned that, but what we said, work done in bringing the charge. So ultimately, when we talk about potential, the charge is there. So we did not discuss specifically the effects of movements of charges. That we did not go through. So now we go through the concept of current and current density. Current and current density. Charges means, again here we assume that something like point charge exists, or whether, again, see, this subject is, if we think that we are intellects, the intellects are fond of working something which may not be a reality always. So they are very much impressed by working in some hypothetical world. Therefore, point means point charge, though impossible, we assume it and proceed further. Like that now, current. And then current density. Current and current density. Till this point of time, means we are, when we, and it is actual sequence is very much perfect. We are considering, we are studying current in the third year part 2 again, whereas we have used it in our, what we can say, circuit theories, all electric circuits we have gone through. So there we did not question, but we assumed. Now we elaborate it. So what do we mean by current? Current is not flow of charge. Current is not flow of charge. Flow of charge is a description. It's not a formula of the current. What is the formula of the current? Rate of, are you getting me? म्हणजे पाणी वाहतंय हे डिस्क्रिप्शन एखाद्या इव्हेंटचं झालं. इफ यू वॉन्ट टू क्वांटिफाय इट, म्हणजे पाण्याचा वेग कमी आहे का जास्त आहे, लक्षात आहे ना. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. पण कुठून? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मग आता रेट ऑफ, बघा लक्षात आलं का, each and every word is important. We try to apply all our analytical mind to analyze that. Remember that when today's multidimensional world, even though the exact things which you learn may not be relevant when you go to a different field, learnability, your ability to analyze the situation, you must develop that. And that analytical ability is one of the most important aspects which an engineering student must possess. That is quite important. Critical analysis.
So rate of flow of what? How will you, when you talk of river, flow of water. So for that you must have some, लक्षात आलं का, म्हणजे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो कुठं मोजायचा. आत्तापर्यंत आपली संकल्पना काय होती, जोपर्यंत आपण ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीनं त्याच्याकडे बघत नव्हतो. व्हॉट यू डुईंग, लुक हिअर, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, यू जस्ट लुक हिअर. वेन यू लुक हिअर, at least what that will do, that may not be able to make the things understand, but at least that will avoid some distraction, and whatever I talk, there is a likelihood that you may get some idea, some connect with it, may or may not understand. आणि सगळ्यांना सगळं एकाच वेळी कळलं पाहिजे असं काय आवश्यक नाही, आणि ते शक्य देखील नाही. सो आय एम नॉट इन फुल पॅराडाईज, बट ते शक्य नाही म्हणून काय करायचं नाही असं आहे का. आता समजा जेव्हा झिम्बाब्वे एंटर्स इन टू वर्ल्ड कप, लेट अस से दॅट वी अज्यूम दॅट इट्स नॉट ए गुड टीम, सो दे आर शुअर दॅट दे आर नॉट गोइंग टू विन दी वर्ल्ड कप. मग आता ते असे तुमच्यासाठी करतात का, आपण बायस देऊन टाकूया चला, ते डोंट डू दॅट. ते उलटं ते जास्त हे करतात, जास्त नेट प्रॅक्टिस करायची. म्हणजे आपल्याला सगळं कळणार नाही हे माहीत जरी असलं तरी वर्गात आल्यानंतर म्हणजे काय, आता ह्याच्यासारखं सोपं उदाहरण दुसरं कुठलं नाही. ज्या पद्धतीनं झिम्बाब्वेचा संघ हा कसून नेट प्रॅक्टिस करतो, तसं आपण काय करायचं वर्गात आल्यानंतर, फक्त व्हाईट बोर्डकडे बघायचं. म्हणजे झिम्बाब्वेचा संघ डोक्यात आणायचा. म्हणजे आता पुढच्या वेळी मला उदाहरण द्यायला लागणार नाही. ज्यावेळी तुमचं लक्ष दुसरीकडे जाईल त्यावेळी झिम्बाब्वेचा संघ डोक्यात येईल आणि तुमची नजर आपोआप त्या व्हाईट बोर्डवर वळतील, जेणेकरून काहीतरी शक्य आहे. मग एखादा चूक लागेल, आपण पुढे जाऊ, असं कळू शकेल कदाचित. म्हणजे झिम्बाब्वेच्या संघाने वर्ल्ड कप जिंकणे किती अवघड आहे तितकं माझं लेक्चर करणं अवघड आहे हे मलाही माहिती आहे. पण म्हणून काही खेळायला सोडायचं नाही. शो मस्ट गो अँड दिस ऑन रेकॉर्ड. म्हणजे आता हे मी करते असं, म्हणजे हे मीचे लेक्चर्स आहे. आता उद्या कुठली एनबीची टीम आली असं तुम्हाला सगळं कळतं का, अंडरस्टँडिंग आउटकम्स वगैरे त्यांनाही मिळत. आणि ते जर का जिथं कुठं असे अगदी ओके असतील, सगळं कळलंय, फीडबॅक एमएचा उत्तम फीडबॅक आहे, सगळं कळलंय, तर तो खोटा आहे. म्हणजे त्यात काय त्याला वेगळ्या तज्ञ जाण्याची गरज नाही. ओके, सो करंटची डेफिनेशन, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कुठून कसा होता तो, म्हणजे कुठून फ्लो बोला. लक्षात का, तुम्ही ॲमीटर टाकायचा. You used to put an emitter. That you said that is the property. Charge will flow in that way. पण त्याचा रेट कुठून मोजायचा. So at a cross section of wire, इथं वायर कन्सेप्ट आला. वायरशी आधारित आपल्याकडे ट्रान्समिशन लाईन्स मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं होतं. शेवटचा बोर्ड यातला जो आहे या सब्जेक्टमधला तो एकदम वेगळा आहे आणि तो इंडिपेंडंटली अभ्यास करता येऊ शकतो त्याचा. इकडे बस, पुढे म्हणजे व्हाईट बोर्ड नीट दिसू दे. सो इज वायर. वायर सांगितलं म्हणजे काय, तर वायर सोडून इतर ठिकाणासून करंट फ्लो होत नव्हता, वायरमधून फ्लो होत होता. वायरमधून फ्लो व्हायचा. मग वायरमधून फ्लो व्हायचा तेव्हा वायर वॉज यूज टू कनेक्ट ॲमीटर वन एंड अँड अदर एंड ऑफ द ॲमीटर टू अदर एंड ऑफ वायर. म्हणजे जी एक वायर आहे ती तोडायची आणि तिची दोन्ही टोकं ॲमीटर जोडायची. दॅट यूज टू मेजर. म्हणजे वायरमधून म्हणजे पूर्ण एक आपण वी कट द वायर, दॅट क्रॉस सेक्शन अलीकडनं पलीकडे क्रॉस सेक्शन, दॅट वॉज करंट. मग आता जेव्हा आपण शाळेत शिकतो, हे बऱ्यापैकी शाळेत शिकलं असतं की कंडक्टर इन्सुलेटर आणि मग सेमी कंडक्टर शाळेत शिकलाय का. शाळेत सेमी कंडक्टर शिकलेलं नाही, ते वेगळं नंतर आलेलं आहे सेमी कंडक्टर. किंवा इव्हन सी इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, सेमी कंडक्टर हा एक स्वतंत्र विषय आहे.
सेमी कंडक्टर नव्हता, म्हणजे बघा, लिसन ईच अँड एव्हरी वर्ड दॅट मॅटर्स. समजा 100 वर्षापूर्वीचं 100 वर्षापूर्वी देखील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्सचा विषय होता. 100 वर्षापूर्वी जो काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक विषय होता, त्यावेळी सेमी कंडक्टर ह्या कन्सेप्ट नव्हता. सेमी कंडक्टर मटेरियलला कन्सेप्ट नव्हता, की जो टोटली वेगळ्या प्रकारे आहे. त्याच्या आता आपल्याला वेळ नाही, त्यामुळे पुन्हा मग विषय पुढे जात नाही. मग कंडक्टर आणि इन्सुलेटर हे दोनच प्रकार आहेत का? कंडक्टर आणि इन्सुलेटर हे दोनच प्रकार आहेत का? किंवा इन्सुलेटरला डायइलेक्ट्रिक असंही म्हणतात. कंडक्टर आणि डायइलेक्ट्रिक. मग कंडक्टर आहे तर रेझिस्टन्स त्याला आहे. मग डायइलेक्ट्रिकचा रेझिस्टन्स इन्फायनाईट आहे का? या दोन्हीच्या मधलं हे प्रश्न तुम्हाला पडले असतील का नसतील मला माहित नाही. पडले पाहिजे. म्हणजे कॉपर गुड कंडक्टर, प्लॅस्टिक काय पुअर कंडक्टर. मग कॉपर आणि प्लॅस्टिक याच्यामध्ये काय आहे असेल, असू शकेल का? वॉटर, प्युअर वॉटर इन्सुलेटर, प्रॅक्टिकल वॉटर कंडक्टर, वूड इन्सुलेटर. असं मग दोन्हीमध्ये काय आहे का, असा आपला प्रश्न पडला. Again, let us think this subject in a totally different context. वायर स्वरूपात वायर ही जी आहे इज मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन. वायर तयार करणं हे मॅन्युअल. कॉपर इज नॅचरल. कॉपर नॅचरल आहे, पण त्याची प्युरिफाय करून वायर तयार करणं इज मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन. मग वायर म्हणजे करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म मध्ये गोष्टी घडण्यापूर्वी देखील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स होतं. आर यू गेटिंग मी व्हॉट आय सेड? काय म्हणलो मी? काय म्हणालो? लक्षात आहे का? करंट इलेक्ट्रिसिटी या फॉर्म मध्ये येण्यापूर्वी देखील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स होतं. लाइटनिंग मीन्स आज, म्हणजे बघा, लिसन व्हेरी केअरफुली, आज मंगळावर जीवसृष्टी नाही आहे. तिथे जाऊन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्सचा अभ्यास कसा करू? आता इथं जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण काय करतो, सगळं त्याला जे ह्युमन इंटरव्हेन्शनमुळं ज्या काही रचना, म्हणजे आता मनुष्य हा देखील निसर्गाचाच एक घटक मानला आणि त्यानं केलेली कृती एका अर्थानं नैसर्गिक अशी होऊ शकते, परंतु त्या कृतीमध्ये काहीतरी विवक्षित धारणा असल्यामुळं ती रॅन्डम नाही. त्यामुळे मनुष्य वगळता अन्य प्रकारे घडणाऱ्या घटना, लक्षात आलं का? जगामध्ये घडणाऱ्या ह्युमनलेस जगामध्ये घडणाऱ्या घटना, त्या आपण मंगळ एक उदाहरण घेऊ शकतो. मग तिथं काय असेल? सो वायर नसतील तर करंट नाहीच का? जर वायर्स नसतील तर करंट अजिबातच फ्लो होत नाही असं आहे का? यू आर गेटिंग मी? तर आणि मग वी डिफाइन वन मोर थिंग, करंट डेन्सिटी. करंट डेन्सिटी करंट हे सगळे बाकी हे तर काय पुस्तकं भरपूर अवेलेबल आहे. आता पुस्तक कोण विकतही घेत नाही, लायब्ररीत फुकट देखील घेत नाही. यू हॅव गॉट ऑल गुगल notes and everything that is readily available, but these concepts which require rigorous intellectual exercise of debate is not available anywhere. So current density is a new terminology which you might not have heard till now,
or anyone who is telepathically knowing that I am going to start with the next module might have gone through reading it. Anybody knows, म्हणजे आता हे कुणीतरी एखाद्याने वाचलंय का, हे कसं कळेल मला, तर मी त्याला विचारलं कंडेन्सरी म्हणजे काय, तर कदाचित त्याला ते नेमकं कळलं नसेल किंवा जास्त खूप जास्त कळलं असेल. तर त्याच्याच खोला जायची गरज नाही. तुमच्यापैकी एकाने ते करंट डेन्सिटी वाचलंय का, तर वाचलं असेल तर मी एकच सिंपल प्रश्न विचारतो, त्याच्यावरून ते उत्तर कळेल. व्हॉट इज द सिम्बॉल फॉर करंट डेन्सिटी, म्हणजे व्होल्टेजला कसं व्ही म्हणतो आपण, पोटेन्शियलला जे. कुठं वाचलंय? बारावीलाच होतोय. अच्छा, अरे मग खूप म्हणजे बऱ्यापैकी बदलतो. मग आता बारावीला होतं म्हणलं तर त्या ज्या क्षणी मला कळलंय त्या क्षणी लगेच इन्स्टंटली चेंज करायला लागतो. ओहम्स लॉ व्ही इक्वल टू आय आर, म्हणजे अगदी हायस्कूल मधला ओहम्स लॉ, किंवा आय इक्वल टू 1/r इंटू व्ही, हा हायस्कूल मधला ओहम्स लॉ झाला. हायस्कूल ओहम्स लॉ. तर आता एक ऍट हायर लेवल ओहम्स लॉ कसा हे करता येईल? ओहम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म. ओहम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म हा कसा करता येईल? हे खूप ऍबस्ट्रॅक्ट आहे. आणि हे आता मग या वर्गात फ्लोच नाही आहे असं जर का फीडबॅक विचारायचा, तर मग नाही वर्गात ह्याला फ्लोच नाही आहे, तर फ्लो असं ठेवायचं नाही त्याला. साधारणतः एक हे विषय असा आहे की थोडाफार कॉमन सेन्स आहे, काहीतरी टर्मिनॉलॉजी सांगितलेली आहे, थोडं डोमेन एक्सपर्टीज आहे, तर इंडिपेंडेंटली आपल्याला ते सुचत गेलं पाहिजे. जणू काही आपण हे डेव्हलप करतोय. तर काय करता येईल त्याला? मग करंट डेन्सिटी म्हणजे काय झालेच तर आता करंट डेन्सिटी. मग करंट हा सगळ्यात त्यापूर्वी करंट हा स्केलर आहे की व्हेक्टर आहे? करंट हा स्केलर आहे की व्हेक्टर आहे? ओहम्स लॉ बघा आता, म्हणजे किती म्हणजे आपल्याला कळत नाही आहे किंवा कळण्याला खूप कष्ट होत आहेत, त्रास होतोय. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंगचा शिक्षकाचं एक म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हे चांगलं शिकवलं गेलं ह्याचं हे काय की एक प्रचंड प्रकारचा गोंधळ, म्हणजे आपण इंटलेक्च्युअल क्युओस म्हणतो. If a teacher is able to successfully introduce intellectual chaos in the minds of intellects at the end of the lecture, then it's a certificate or a confirmatory test of nice conduct of lecture. आणि नाही सगळं कळलं, अत्यंत ओघवत्या शैलीमध्ये सांगितलं, प्रत्येक वाक्य कळलं, असं जर काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंग बाबतीत झालं तर ते काही नाही, ती जस्ट वॉट वी आय वॉश, ती धूळफेक असेल. असं नाही. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्सच्या बाबतीत तरी सगळं कळलं असं होणार नाही. म्हणजे जर एखादा स्टुडंट सगळं कळलं असं सांगत असेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फीडबॅक घेतला, आता काहीतरी नवीन याच्यामध्ये भरपूर प्रकारे 360 फीडबॅक, तर सॉलिड अँगल फीडबॅक सुद्धा आता काही वर्षांनी येईल, 4/5चा फीडबॅक सांगितले. बाबा हे सगळं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंगचं लेक्चर सगळं कळायचं अर्थ काय असतं? अत्यंत उघड शैली लेक्चर झालं आणि सगळं कळलं असं का सगळी मग सांगायला लागली, तर अर्थ काय असेल त्याचा? काहीही कळेल नाही. आता करंट हा स्केलर काय व्हेक्टर? ओहम्स लॉ चे फॉर्म्युला त्याच्याकडे बघा. त्यात आर काय आहे, व्ही काय आहे, मग आर स्केलर आहे, व्ही स्केलर आहे, मग आय काय असणार? स्केलर. बरोबर, करंट स्केलर आहे का नाही? करंट काय? वेक्टर आहे का?
फ्लोला दिशा आहे. फ्लो दिशा आहे. मग आता ओम्स लॉ मध्ये हे कसं लिहू शकाल? आता हे कसं लिहू शकाल तुम्ही? लक्षात राखा, आय एवढंच, आय वेक्टर आहे, व्ही स्केलर आहे, आर स्केलर आहे, तर कसं लिहिणार? थोडा विचार करा. पुढं मग आता व्हॉट इज करंट डेन्सिटी? करंट पर युनिट एरिया. आता हा कंडक्टर आहे, समजा कंडक्टरचा काहीतरी डायमीटर आहे, जाड वायर, अगदी सोप्या सोप्या सांगतो, जाड वायर आणि पातळ वायर. जाड वायर आहे, साधारणतः त्याचा काहीतरी एक सेंटीमीटर, खूप म्हणजे हेवी कंडक्टर्स आहेत इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनचे, तर 1 सेंटीमीटर डायमीटर आहे, तर त्याचा काहीतरी एरिया होईल आणि 10 एम्पियर करंट, तर 10 एम्पियर भागिले तो एरिया, करंट डेन्सिटी. म्हणजे मग करंट डेन्सिटी करंट डेन्सिटी कुठं असते? मग मी खूप अतिशय पिन पॉइंटेड क्वेश्चन्सचा मारा होतोय आता. करंट डेन्सिटी ही कुठे असणार आहे? आणि तिथं युनिफॉर्म असेल त्या सगळ्या याच्यामध्ये. सो करंट डेन्सिटी इज देअर ॲट एव्हरी, जसं इन द युनिव्हर्स, in 3D space, every point possesses. आता आपण गेल्या आजच्या आधी या सर्व लेक्चरमध्ये काही काही गोष्टी शिकलोय, तर त्यातनं काय काय तुम्ही सांगू शकाल? एव्हरी पॉइंट इन द युनिव्हर्स पॉझेसेस, तिथं काय असणार आहे? इलेक्ट्रिक, म्हणजे या रूम मधल्या प्रत्येक पॉइंटवर काहीतरी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स मधल्या ज्या टर्मिनॉलॉजी आपण शिकलोय त्या असतात. प्रत्येक पॉइंटला काय असणार आहे? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्ही. एव्हरी पॉइंट दिले कशामध्ये? इकडे बघा, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एक्झिस्ट ॲट एव्हरी पॉइंट. सो देर इज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल विच इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड. देर इज ज्या क्षणी, आता आपण हे आता बऱ्याचदा कॉन्ट्रॅक्शन मला वाटेल, मी काही काही गोष्टी म्हणतो, तुम्ही आता जास्त खोलात जाऊ नका, काही काही गोष्टी म्हणतो खोलात जावं, मला हवं तसं मी करतो. तर इथंच आपल्याला बॅलन्स साधावा लागतो. खूपच आपण, तू काय करायला चिंतन करतोय इकडे बघ. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे असं आपण गृहीत धरू आणि बाकीचं आपण एक्सप्लोर करू. म्हणजे कुठं थांबायचं हे कळलं पाहिजे. नाही ते जर कळलं नाही तर एका दिवसाचा अभ्यास होईल आणि त्याचा अभ्यास आणि त्याचा पेपरचे काही फार संबंध नसल्यामुळे त्यातही कमी मार्क पडतील आणि इतर विषयाला वेळ कमी पडल्यामुळे तिथेही कमी मार्क पडतील. तर तसं होऊन उपयोगाचं नाही. सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्ही आहे असं आपण ॲज्युम केलं. व्ही इज सम फंक्शन, ज्याला मी F1 म्हणतो, ऑफ एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड, विच इज स्केलर फंक्शन. तर ऑटोमॅटिकली व्ही बरोबरच अजून काहीतरी टर्म्स या असायला पाहिजेत की ज्या प्रत्येक पॉइंटला असणार. त्या कुठल्या? ऑब्वियसली देर आर few more terms which exist at every point. त्या कुठल्या असणार? त्या कुठल्या असते? प्रत्येक पॉइंटला व्होल्टेज आहे. व्होल्टेज आहे म्हणलं, व्होल्टेज आहे म्हणता क्षणी व्होल्टेजचे फंक्शन आहे आणि काही असलं पाहिजे. ते काय असलं पाहिजे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. व्हाय? बिकॉज इट इज इट्स ग्रेडियंट. सम F2 आणि हे E, राईट, F2 ऑफ x y z.
F2 of XYZ वेक्टर आहे म्हणजे काय? There are three functions. Ex equal to F2x of XYZ, Ey equal to F2y of XYZ, Ez equal to F2z of XYZ. Different functions. नंतर काय असायला पाहिजे? व्होल्टेज आहे. हे बघा ना, हे आता we need to be at a hypothetical level. व्होल्टेज आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. अजून काय असतं पाहिजे प्रत्येक पॉइंटला? इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधल्या वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत, क्वांटिटीज आहेत. ती प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी काय म्हणजे व्ही इज ए फंक्शन. ह्या विश्वातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी पोटेन्शियल आहे की जे स्केलर आहे. तिथं काहीतरी फील्ड आहे, ते झिरो असेल की जे व्हेक्टर आहे. तसं तिथं अजून एक काहीतरी आहे. ते काय? ही सेट चार्ज. सो व्हॉट दॅट वुड बी? आता बघा, सो कॅन आय से दॅट Q is F3 of XYZ? Do you agree? Every point in the world, in the universe, carries some charge. Or would you like to modify this? And if you are able to modify this on your own, म्हणजे आता हे काही तुम्ही टेलिपॅथिकली विचार केला नसावा आणि 11वी 12वी झालं असण्याची शक्यताच नाही. तर तुम्हाला हे जर आलं तर यू शुड फील दॅट. बऱ्याचदा कसं एखाद्या तुमच्या असं विचार माझा आता मला खूप काही कळलं, आपला खुश होऊन हसायला लागला, तर अदर्स विल से दॅट ही इज मॅड. अशा स्थितीला सुद्धा जाऊ शकाल. आर्किमिडीज सगळं. तर काय असेल? आहे क्यू असेल तर क्यू इज अ फंक्शन ऑफ XYZ. व्होल्टेज आहे म्हणून सांगितलंय. व्होल्टेज आहे ह्या त्या क्षणी ही तयार झालं. आता ई आहे म्हणल्यानंतर डी पण आलंच. ते काय आहे? एप्सिलॉन ई. आता ह्यामध्ये पुन्हा एप्सिलॉन हे युनिफॉर्म आहे का ते मिक्स आहे ते आपण आता सध्या काय करूया, तिथं पुन्हा गोंधळ तयार होईल. हा विषय इतका गहन आहे, तुम्ही काय हे करायला त्याची मांडणी करायला घनतेची बरोबर वही कशाला. त्या आपण काय करूया, मग आता गहन हे अगदी सोपं तर सांगता येत नाही, पण थोडे टप्पे तर करता येतात. तर काय करता येईल, मग आपण एप्सिलॉनचा जो गोंधळ आहे की जे मटेरियल वेगवेगळं आहे, मग काय म्हणून आपण काय करूया, सोपं करण्याकरता व्हॅक्यूम समजूया. व्हॅक्यूम म्हणजे एप्सिलॉन नॉट व्ही, बरोबर. त्यामुळे ती अडचण नाही, आपण एप्सिलॉन नॉट समजू. डी आहे. आता तुम्ही थोडं त्याच्या मागच्या आठवड्यात काही शिकलाय. जसं व्ही आहे म्हणून ई आलं, ई आहे म्हणून म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी ई आहे, तसं डी आहे. व्ही आहे म्हणून ई आहे, ई आहे म्हणून डी आहे. तसं आता डी आहे म्हणून काय असेल क्यू. आता हा प्रश्न आहे. हा प्रश्न आहे, आपण होय म्हणलेलं नाही. तर काय असेल, डी आहे म्हणून काय असू शकेल, व्ही आहे. व्ही आहे, आता मी जे बोलतोय ते खरं कळायला पाहिजे. ते कळत नसेल तर काय करायला पाहिजे, पुन्हा घरी जाऊन मागची सगळी लेक्चर बघितले पाहिजे, पुन्हा हे बघितलं पाहिजे. याचं काही मी कुठलंही जे वेग आहे तसं काही सांगत नाही. हे सोपंच आहे,
ते म्हणजे तेही कळत नसेल तर खरंच आपण काय म्हणजे ज्या मोठ्या अपेक्षेनं आपण इथं प्रवेश घेतला किंवा आपल्याला इथं प्रवेश लोकांच्या आग्रहास्तव घेतलाय त्या अपेक्षेनं आपण कितपत पूर्ण करतो याचा आपण विचार केला पाहिजे. हे कळलं नाही म्हणजे मग काही सगळं संपलं असंही नाही आहे, अजिबात नाही. मी काही बाबा पण हे कळलं तर हे कळल्यानंतर काय आहे आपल्यालाच आपण म्हणजे आपण बऱ्याचदा जी आपल्याला काही जमत नाही हे आपण इतरांना सांगत नाही पण आपल्याला खंत असते ती जी डिफिटेड माइंडसेट आहे त्यातून आपण बाहेर येऊ. आपल्याला कळायला लागलं तर काही गोष्टी त्याच्यात गैर काहीच वाईट चुकीच तर काहीच नाही. तर आता डी आहे म्हणून कुठली टर्म येईल, व्ही आहे म्हणून ई आली कारण का ईचा व्ही आहे असं गृहीत धरलंय आपण. ईचा फॉर्म्युला होता व्ही बेस्ड. ई आहे म्हणून डी आहे कारण डीचा ई बेस्ड फॉर्म्युला आहे. तसं डी आहे की डी व्हेक्टर आहे म्हणून काय येईल. मग आता हा प्रश्न मला विचारेल अरे काय चाललंय तुम्ही असं कसं म्हणता, व्ही कसा काय आलाय. तो म्हणजे व्ही क्यू मुळे आलाय. तुम्ही काय करायला ते व्हीचं अनालिसिस करायला पुढे बघा. व्ही हा क्यू मुळे मग क्यू असलाच पाहिजे. तरी मी प्रश्न टाकला मुद्दाम प्रश्न टाकला. ज्या अर्थी प्रश्न टाकले त्या अर्थी मी आता तुमच्या विचाराला अधिक चालना देण्याकरता ज्याला आपण सुपरवाइज लर्निंग म्हणतो तर ह्या प्रश्नाला उत्तर देतो. असं उत्तर दिलं. तो नाराज झाला असेल तर त्याची नाराजी नंतर दूर करेल. त्याच्या नाराजीचं कारण तुम्ही विचार करायला सांगू नका. तर मग आता डी आहे म्हणून काय असायला पाहिजे. V is there which results into E. E results into D because E is grad V. D is epsilon naught E. Then म्हणजे अगदी इतकं सोपं म्हणजे असं जणू ते बालवाडीत शिकवतात तसं सोपं आहे. हे बघा आता काय केलंय इथं V आहे. V आहे म्हणून E काय आहे तर त्याचं कारण काय E म्हणजे इकडं V आहे इकडं V आहे काहीतरी आहे असं की which results into E. आता D काय आहे जे आहे ते उजव्या साईडला त्याला काहीतरी केलं तर जे येते ते डाव्या साईडला. लक्षात घ्यायचं कसं बालवाडी आले येते. व्ही आहे गृहीत धरलंय उजवीकडे व्ही त्याच्यावर काहीतरी जे येते डावीकडं इथे ई आहे. ई आहे डी आहे. तसं आता डी वरनं पुढे जायचं आपल्याला. डी व्हेक्टर आहे इथं इक्वल टू टाकायचं सोपं. जे अगदी ते ब्लॉक असतात छोटे पहिले ब्लॉक्स ठेवायचे सोपे सोपे मग अवघड ब्लॉक अरेंज करायचं सुरू करायचं. पहिला आणखी काय ठेवणार इथे काय ठेवणार व्ही आलंय ई आलंय इथं डी तो व्हेक्टर आहे. आता उजवीकडं व्हेक्टर आहे असं आपण मागच्या आठवड्यात काहीतरी शिकलोय की हिंट देतो तुम्हाला. आता हे लहान मग पुढे काय करतात त्याला पहिला एक्सपर्ट कोण की आता कुठलं हे सोडवायचं पीस कुठला घ्यायचा आणि मग तो कुठे ठेवायचा. तर मग आता ते सोपं काय करतात पीस देतात आणि आता तू ठेव. तसं मी आता तुम्हाला काहीतरी देतोय ते हे वापरायचं. एनिबडी एल्स तुम्ही ऐकलंय काय आता काय म्हणलं ते तो काय म्हणलं सांगा बघू. किती आपण अटेंटिव्ह आहोत. म्हणजे हे असं तुम्हाला दुर्दैव असं आहे का मी अगदीच चाइल्डिश सांगतोय की हे माझी तयारी नाही वेळ काढायला म्हणून सांगतो. इतकं सोपं आहे का. इतकं सोपं असतं काय व्हायला पाहिजे. तुम्ही काय तसे लहान नव्हे
मी असलं काही सोपं काढून टाइमपास करायला लागलो तर मी असे प्रश्न विचारीन, तेव्हा इन्स्टंटेनियस सगळे उत्तर दिलं पाहिजे. आता तो बोलूच तो तुमच्या ऐकू तो बोलल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला देता येत नाही उत्तर. काय म्हणला तो? बर, आता एवढं म्हणलं, आता एक इक्वेशन करून लिहा. हा कुठे येऊ दे, हा कुठे जाऊ दे, कुठं, इकडं, इथं, इथं नाही म्हणजे बरोबरच आहे हो ते. असं अजून काय होऊ दे आता, की जे शिकलाय तुम्ही, मी नवीन काही सांगत नाहीये, जे 2 वर्ष शिकलोय. काय पाहिजे आता? नाही इथं काय पाहिजे, डॉट डेल डी नव्हे, ते गॅरंटी बिल पाहतो, डेल डॉट डी. ते काय आहे? So rho v means there is some function rho v as say f4 x y z, आणि ते स्केलर काय वेक्टर आहे? rho v काय आहे? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी. What is that? The चार्ज डेन्सिटी अराउंड दॅट पॉइंट, म्हणजे त्या पॉइंटच्या भोवताली इन्फिनिटिझमली स्मॉल व्हॉल्यूम जो आहे त्यात किती चार्ज आहे अपॉन दॅट व्हॉल्यूम, विच इज अ फायनाइट क्वांटिटी. क्यू हा असत नाही का? तर क्यू मी तुम्हाला सुरुवात क्यू आहे असं सांगून केली, त्यावेळी सांगितलं तर की कुलॉम्स लॉ आपण सांगतोय, पण असा चार्ज असत नाही. बऱ्यापैकी एक म्हणजे पॉइंट चार्ज मी सांगतो, तो म्हणजे काय असतो? व्हॉट व्हेन आय सेड पॉइंट चार्ज, तेव्हा सांगितलं तर नवीन नाही आहे. पॉइंट चार्ज आहे असं मी जेव्हा सांगितलं असतं तेव्हा तो ऍक्च्युअली काय असतो? काय असतो? म्हणजे जो वर्गात 11वीला मी शिकतो किंवा हायस्कूललाच असेल तर तो ऍक्च्युअली एक स्मॉल स्फिअर असतो which contains that much charge, आणि त्या स्फिअरचं डायमेन्शन निग्लिजिबल आहे. पॉइंट चार्ज असत नाही का? असत नाही, विच विल रिक्वायर इन्फिनिटी चार्ज, इन्फायनाइट चार्ज. व्हॉट यू आर डुईंग, हे लिहून घ्यायला असतो डेल डॉट बी, डेल डॉट टी. इन्फायनाइट चार्ज डेन्सिटी लागते म्हणून तो पॉइंट चार्ज असत नाही. सो चार्ज इज नॉट ए, व्हॉट वी कॅन से, व्होल्टेज इज ए स्केलर फील्ड ओव्हर स्पेस. म्हणजे स्पेस 3D स्पेसच्या प्रत्येक ठिकाणी व्होल्टेज नावाची एक स्केलर फील्ड आहे, फंक्शन आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, त्यातच फील्ड एक शब्द आलाय, तेव्हा आता मी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी म्हणतो. इज ए फील्ड डबल जाईल म्हणून, ई और बोथ ऑफ दीज आर वेक्टर फील्ड्स ओव्हर स्पेस. जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काही ना काही त्या व्हॅल्यूज आहेत. सिमिलरली volume charge density rho v is another scalar field over space. असं आता करंटच्या बाबतीत काय? करंटच्या बाबतीत काय? जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काही ना काही करंट असेल, करंट वेक्टर आहे, प्रत्येक पॉइंटला काही ना काही करंट असेल का? मग काय असेल? करंट नसेल तर काय असेल? करंट डेन्सिटी. म्हणजे थोडं कॉमन सेन्स आपण जाऊ शकतो. सो देयर विल बी जे करंट डेन्सिटी. आणि करंट डेन्सिटी काय आहे? स्केलर आहे वेक्टर आहे? करंट डेन्सिटी स्केलर आहे वेक्टर आहे? इट इज ए स्केलर. हाऊ? Brutus, you too. Current density, it has to be a vector. It has got a direction. Current density is a vector. लक्षात आलं म्हणजे? आणि आता मग त्याचे पुन्हा बरेच प्रश्न उद्भवतात.
व्हॅक्यूम असेल तर व्हॅक्यूममध्ये काहीच नाही. काहीच नाही म्हणजे ॲटम आहेत का? चार्जेस कसे आले? बरं म्हणजे तसे खूप म्हणजे आता मी अभ्यास का करत नाही, आता इतके परस्पर विरोधी प्रश्नांनी माझ्या डोक्यात गोंधळ निर्माण केला आहे की आता डोकं फुटलं असं वाटलं, त्यामुळे अभ्यास थांबवला आहे, असं तुम्हाला कारण मिळू शकतं. सो नाव जर तुम्ही टेलिपॅथिकली अभ्यास केला नसेल तर 2-3 गोष्टीचं उत्तर द्यायचं. रो व्ही ई आणि जे यातलं रिलेशन करायचं बस. बाकी हे काढायचं, काही बघायचं नाही, पुस्तकात गुगल सर्च करायचं नाही. रो व्ही त्याला आता त्याला टेन्शन काय आलंय की अजून हे आता ते खूप अतिशय क्युरिओसिटी असलेला आपण मुद्दा आलाय आणि वेळ कमी असल्यामुळं जर का चर्चा अर्धी झाली तर मला अस्वस्थ राहील. मग वेळ भरपूर असावा जेणेकरून आजची चर्चा पूर्ण होऊन मला मनस्वास्थ्य लाभेल अशा विचारानं त्यानं घड्याळ करावी. जसं आपण एखाद्या क्लबमध्ये गेलो की जर पैसे मोजले असतात तर काही काळ आपण ते तक्कर घालल्यानंतर घड्याळकडे बघतो तेव्हा असा विचार करतो की हे अजून एक भरपूर वेळ असावा आपल्याला. भरपूर वेळाचं ते वाटतं तेव्हा तो खुश होतो, तो खुश झाला असावा. आणि खूप कमी वेळ असला तर वाईट वाटला संपत आला वेळ, पुन्हा रिचार्ज करा पैसे, पुढचं एक्सपेन्सिव्ह काही नाही आहे त्यामुळे तशी काळजी करू नका. काय असेल रो व्ही ई आणि जे त्याचे रिलेशनशिप? रो व्ही ई आणि जे काय असेल? आता 3 आहेत, मग आता कुठलं घेऊया आपण? आपण ह्यातली एक घेऊया. रो व्ही आणि जे यातलं रिलेशन म्हणजे आता जगात जे असे खूप ॲडव्हान्स थिंकर्स होऊन गेलेले आहेत, तर आता गुगल आणि हे असल्यामुळे आपली थिंकिंग ॲबिलिटी कमी होते, ती वाढवाय करतात, ती एक्सरसाइज करायला पाहिजे आपल्याला. म्हणजे आता पूर्वी बऱ्याच गोष्टी मेकॅनायझेशन उपलब्ध नसल्यामुळं आपापल्या करायला लागत, त्यामुळे ऑटोमॅटिक एक्सरसाइज व्हायचा. आता मेकॅनायझेशन उपलब्ध झाल्यामुळे ते आपण करत नाही, मग ते करत नाही, मग आपण जिमला जातो. तसं आता पूर्वी माहीत नसायचं, आपलं एकटं एकटं शिकायला लागायचं, त्याच्या ॲबिलिटीज डेव्हलप व्हायच्या. आता सगळं गुगलवर येतंय, अडचण आहे. म्हणून मग अशा एक वर्गामध्ये एक जिममध्ये काय करतोय की आता नाही, आता काही नाही. रोव्ही म्हणजे आता असं आहे का की रोव्ही एक साधारणतः तुमच्यापैकी ते अटेंड शीट आहे का दुसरा आहे? आता इतके उशिरा तुमच्याकडे एक सांगितलं होतं काय? सांगायला लागते का हे म्हणजे काय? एक मागच्या राहिला सीआर कुठे आहे? एक मागच्या अटेंड शीट राहिला कोणाकडे तरी हां आहे का? आणला आहे. मग रोव्ही बद्दल आपल्यापैकी प्रत्येकाला काहीतरी लक्षात राख. रोव्ही हा आता आपला पूर्ण अनोळखी शब्द नाही आहे, बरोबर आहे? एक काहीतरी प्रत्येकाला प्रत्येक मनामध्ये रोव्ही असं काहीतरी आलेलं आहे. तसं जे ह्याच्याबद्दल आलेलं आहे, बरोबर? रोव्ही आणि जे या दोन्ही जे सिम्बॉल्स आहेत ते काय इंडिकेट करतात याच्याबद्दल एक पुसटशी जाणीव माझ्या मनामध्ये निर्माण झाली. मग आता त्या दोघांमध्ये रिलेशन काय असेल? रोव्ही आणि जे ह्यामध्ये रिलेशन काय असेल? जे म्हणजे काय? करंट डेन्सिटी. करंट म्हणजे काय? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मग आता आपण एकदम सोपं घेऊया, एक छोटा क्यूब घेऊ. छोटा क्यूब, छोटा क्यूब आणि त्या क्यूबच्या सगळ्या सरफेसवर, साही सरफेसवर काहीतरी जे असणार करंट डेन्सिटी असायलाच पाहिजे, कारण सगळ्या ठिकाणी
व्ही आहे, जगातल्या सगळ्या ठिकाणी व्ही आहे, जगातल्या सगळ्या ठिकाणी ई आहे, जगातल्या सगळ्या ठिकाणी डी आहे, जगातल्या सगळ्या ठिकाणी रो व्ही आहे, जगातल्या सगळ्या ठिकाणी जे आहे. जे वेक्टर आहे. आता या मी जसं गॉस लॉच्या वेळेला काय हे केलं तर यू गॉट टू आन्सर. गॉस लॉच्या वेळी काय केलं तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी ओव्हर ए म्हणजे गॉस लॉ तर म्हणजे तो काय नको त्याचं एक उजवी बाजू तरी काय आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिले गॉस लॉ त्यात. अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी ओव्हर ए क्लोज सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी ओव्हर ए क्लोज सरफेस. म्हणजे क्लोज सरफेस आपण काय घेतला काय डायव्हर्जन्स थेरम डिराइव्ह करताना स्मॉल क्यूब whose sides are shrinking. स्मॉल क्यूब whose sides are shrinking. तसाच क्यूब घेतलाय. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डी स्केलर होता का वेक्टर होता? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डी स्केलर होता का वेक्टर होता? वेक्टर. ओव्हर ए सरफेस, ओव्हर ए क्लोज सरफेस. सरफेस स्केलर काय वेक्टर आहे? एरिया काय स्केलर काय वेक्टर आहे? वेक्टर आहे. असा असतो असा असतो. पण एरिया वेक्टर हा असा असू शकतो किंवा असा असू शकतो. पण जेव्हा आपण क्लोज सरफेस म्हणतो तेव्हा आउटवर्ड. त्याला लक्षात आहे का? आता हा एरिया आहे, ह्याची दिशा कुठली? जम्बलिंग आहे. ही पण परपेंडिक्युलर टू धिस, इकडं किंवा इकडं. तर नुसत्या एरियाला दोन दिशा असतात. हे तर नुसत्या एरियाला दोन दिशा असतात. ते दिले काय ना पुढे बघ, इकडे बघा. मी काय सांगितलंय? झिम्बाब्वेच्या संघानं नेट प्रॅक्टिस करायचं तसं इथं व्हाईट बोर्डकडे बघायचं. दोन दिशा असतात. जेव्हा तो एरिया when that area encloses a volume, it is a closed surface, तेव्हा दिशा त्या दोन पैकी एक निश्चित होते आउटवर्ड्स. तर सेम परिस्थिती आहे. तिथे आपण काय करायचं तर मग गॉस लॉ पॉइंट फॉर्म काय आहे? डेल डॉट डी इक्वल टू रो बी होता. आता तसं आपण इथं काय घेतलंय? डी च्या ऐवजी काय घेतलंय? जे. तर डेल डॉट जे काय? डेल डॉट जे ही काय? जे काय आहे? करंट डेन्सिटी. म्हणजे थोडक्यात डेल डॉट जे हे काय म्हणावं लागेल? नेट आउटगोइंग काय म्हणायला लागेल त्याला? आता समजा इथं या ठिकाणी सगळीकडं जे ची हीच आहे बाहेर. आता असं आपण गृहीत धरूया फॉर द सेक ऑफ assumption की त्या क्यूबच्या सगळ्या सरफेसवर जे आउटवर्ड्स आहे. आता कसा आहे आता विचार करायला नको आहे म्हणूया आता. म्हणजे काय येईल? आणि सेम आहे असं एक वादा करता गृहीत. जे इज सेम एट ऑल सरफेसेस ऑन द क्यूब अँड आउटवर्ड्स. तर काय येईल? इलेक्ट्रिक करंट डेन्सिटी ओव्हर वन सरफेस किती येईल? राईट हँड सरफेस करंट डेन्सिटी किती येईल? जे ओव्हर द सरफेस म्हणजे जे या राईट सरफेसला एक्स आणि राईट सरफेसला काय असणार? वाय आणि झेड. जे dx x नाही
एका साईडला, दुसऱ्या साईडला सेम आउटवर्ड साईड, असं सगळीकडे जाईल. म्हणजे सगळे ऍड झालं. जे डेल्टा एक्स, जे 2z डेल्टा एक्स डेल्टा वाय सगळे सेम आहे. पण 2z डेल्टा एक्स डेल्टा वाय प्लस 2z डेल्टा एक्स डेल्टा z. आता ह्यातनं काय येईल? काय करता येईल पुढं? ओके, कळलं? उत्तर दिलेलं नाही मी. आता उत्तर हे जे आहे ट्युटोरियलला याची पाहिजे येतील. तरी ट्युटोरियलला काय करायचं किंवा कुठले तरी इन्स्पेक्शन आलं ट्युटोरियलला काय करताय? प्रॉब्लेमच दिलेला नाही. डिराईव्ह काय म्हणजे काय माहित नाही आणि हे बघायचं नाही. काय गुगल बघायचं नाही तोपर्यंत. गुगल बघा पण हे बघायचं नाही आणि उत्तर आणायचं. वी मीट ॲट ट्युटोरियल.